اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی آپ لوگ کا دعا سے ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج ہم اور ہمارے گھر والے 11 روزہ کی افطاری کی تیاری میں ہوں۔ یہ ہم لوگ افطاری کے لیے تیار کیا ہے کالنگر، کابلی چنا، مالٹا، امرود، انار اور یہ کیا ہے، یہ بھی ایک پھل ہے، اور روح افزا شربت بنائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب مل کے ہم لوگ افطاری کرتے ہیں۔ رمضان مہینہ میں ایک دوسرے کو افطاری کرانے میں بہت ثواب ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ کے جتنا ثواب ملتا ہے، اگر کسی کو افطاری کرایا گیا تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ روزہ دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین بہت مہربان دیالو ہے۔ یہ رمضان مہینہ میں اللہ نے کلام پاک نازل کیے ہے۔ ہم سب کو اللہ جب تک زندہ رکھے رمضان مہینہ میں ہم لوگ کلام پاک کی تلاوت کرتے رہے، اس کا معنی سمجھے کہ تلاوت کرے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر چیز کا بدلہ، اجرت، انعام اللہ سب بانٹ دیے ہے، بنٹن کر دیا ہے۔ فرشتہ لوگ بانٹیں گے، فرشتہ لوگ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ مگر جس بندہ نے اللہ کے لیے روزہ رکھے، اب ہم سحری کیے اور دن بھر اگر چوری چپکے سے میں نے کچھ کھایا پیا، کسی کو نہیں معلوم، صرف اور صرف کس کو معلوم پڑے گا؟ اللہ کو معلوم پڑے گا۔ تو جس نے اللہ کے خوف سے دن بھر کچھ کھایا نہیں اور روزہ رکھا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین بولتے ہیں اس کی شام ہوتے ہوتے اس کے منہ میں جو بدبو آتا ہے وہ بدبو میرے لیے مشک عنبر سے بھی بہتر ہے۔ اب دنیا میں جیسا کہ کوئی اگر بہت چاہنے والے ہیں، اگر اس نے کچھ الٹی کر دیا، ان کے بدن سے بدبو آتا ہے، ان کے بات کرنے سے منہ سے بدبو آتا ہے، تو اس کو بہت پیار کرنے بہت چاہنے والے بولیں گے ارے تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، جلدی صاف کر کے آ، یا تو پھر اپنے ناک میں، کان میں، منہ میں رومال رکھ لیں گے، کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین بولتے ہیں جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے جو بدبو نکلتا ہے وہ میرے پاس بہت پیاری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 11 روزہ ہو گیا ہے اور باقی جو روزہ ہے رحمت، برکت، مغفرت، رحمت کے عشرہ ختم ہو گیا، برکت کے عشرہ چالو ہو گئی اور مغفرت۔ دوسری بات، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف لا رہے تھے اور پہلی قدم رکھا تو آمین بولا، دوسری قدم رکھا تو آمین بولا، تیسری قدم رکھا تو آمین بولا۔ تو صحابہ لوگ حیران ہو گئے تھے معمول کے خلاف۔ تو صحابہ لوگ پوچھنے لگے حضور آج یہ کیا ہو گیا، اب آمین آمین بولتے گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولتے ہیں ابھی وہی آئے ہیں، وہی نے فرمایا جو روزہ رمضان مہینہ کا رمضان جیوت حالت میں اس کو رمضان مہینہ ملا اور روزہ رکھے اپنا گناہ نہیں معاف کر پائے، وہ ہلاک ہو۔ تب میں نے بولا آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رمضان مہینہ کی بہت قیمت ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے شارٹ کٹ راستہ ہے۔ 60-70 سال کی زندگی 11 مہینہ ہم لوگ
आबल ताबल चलते हैं, लेकिन एक महीना अगर सही ढंग से चल जाए, सही ढंग से रोज़ा अदा करे, नमाज अदा करे, रोज़ा रखे, नमाज अदा करे, हलाल हराम बच के चले, ज़कात सदका करते रहे, शिरक ना करे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे को माफ़ फरमाएंगे और ये रोज़ा का उजरत अल्लाह ख़ुद अपने हाथ से देंगे, इसका इनाम। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिन लोगों ने रोज़ा रखते हैं, रखे हैं, रख रहे हैं, उन लोगों को अल्लाह और हौसला अफजाई आप करें और तौफीक और क़ुव्वत अता फरमाएँ। और जिन लोगों ने अब तक कुछ रखते हैं, कुछ छोड़ते हैं या तो रखते नहीं हैं, उन लोगों को हम अर्ज़ करते हैं कि खुदा के वास्ते आप लोग रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें और आखिरत के लिए तैयारी करें। कमाने के लिए माना नहीं है, आप नमाज़ पढ़ो, फजर के बाद निकल जाओ दुनिया में, ज़मीन में, अल्लाह के ज़मीन में, फिर जहर के टाइम आओ, नमाज़ पढ़ो, फिर निकल जाओ, फिर असर पढ़ो, फिर मगरिब पढ़ो, फिर ईशा पढ़ो। बाकी सारे टाइम आपको कमाने के लिए है और एक महीना रोज़ा रखने के लिए है। अल्लाह ताला हम सबको ये रमज़ान महीना की रोज़ा और नमाज की पाबंद होने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहगारों का गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे जाना व जाना शिरक बिदअत सगीरा कबीरा गुनाह खताओं को अल्लाह माफ़ फरमाए। हमारे जिन लोगों के माँ बाप दुनिया से गुजर चुके अल्लाह, उन लोगों का अल्लाह कब्र के अंदर जन्नत फिरदौस नसीब फरमा अल्लाह। रमज़ान महीना में तो कब्र अज़ाब माफ़ है अल्लाह, बाकी रमज़ान के बाद अल्लाह उन लोगों का अल्लाह कब्र अज़ाब माफ़ फरमा लेना अल्लाह, उन लोगों को ऊपर अल्लाह ख़ास रहमत अता फरमाना अल्लाह। हमारे ख़ानदान दर ख़ानदान, हमारे आस पड़ोस, हमारे गांव, हमारे थाना, हमारे ज़िला, हमारे देश, हमारे दुनिया, अल्लाह सारे उम्मत मोहम्मदियों को भी दुनिया से गुजर चुका अल्लाह, जिसके लिए बोलने वाला कोई है ही नहीं, जिसका कोई याद करने वाला है नहीं अल्लाह, उन लोगों के ऊपर भी अल्लाह ये रमज़ान महीना की बरकत रहमत अता फरमा दे अल्लाह, उन लोगों को भी गुनाह खता माफ़ फरमा दे अल्लाह। अल्लाह तो इंसानों को इतना खूबसूरत बनाया अल्लाह, अज़ाब और जहन्नम में डालने के लिए नहीं, लेकिन हमारे पीछे शैतान रहते अल्लाह, शैतान के वसवसे से हम लोग को बचा के अल्लाह, हमारे माँ बापों को मरहूमिन को अल्लाह कब्र अज़ाब माफ़ फरमा दे अल्लाह, हम सबको ईमानी दौलत अता फरमा दे अल्लाह, मरने के वक्त कलमा नसीब फरमाना अल्लाह, कब्र के सवाल जवाब को आसान फरमा देना अल्लाह। रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन या नफ्सी के आलम में अल्लाह तेरे अर्श के साया के नीचे जगह अता फरमाना अल्लाह। रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन नाम आए आमाल दायां हाथ में लेने की तौफीक अता फरमाना अल्लाह। ख़ास करके अल्लाह हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा देना अल्लाह। बिजली फुलसलत की तरफ आरोने की तौफीक अता फरमा देना अल्लाह। हर मुश्किल को आसान फरमा देना अल्लाह। अल्लाह तो सर्वा है अल्लाह, तेरे पास सब कुछ है अल्लाह। ये रमज़ान महीने में अगर नहीं माफ़ी ले पाया अल्लाह, फिर हम हलाक हो गए रब्बुल आलमीन। हमसे बड़ा गुनहगार कोई और है ही नहीं अल्लाह। हमारे और हमारे सारे उम्मत मोहम्मदियों को, हमारे आस पड़ोस के लोगों का अल्लाह, हमारे जितने जन का मेरे ऊपर हक़ है अल्लाह, जितना जन मेरे से दुआ के लिए दरख्वास्त किया अल्लाह, जिस सूरत में अल्लाह मेरे ऊपर दुआ करने का हक़ रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, उन लोगों को अल्लाह सबके मेरे तरफ से अल्लाह ये रमज़ान महीना के हर खूबियाँ अता फरमा दे अल्लाह। रमज़ान महीना के अल्लाह उसीला से सारे गुनाह खाताओं को माफ़ फरमा दे अल्लाह। जो हॉस्पिटल में बीमार है, जो जेल खाना में क़ैद है अल्लाह, जो अंधा लंगड़ा काना खूना है अल्लाह, क्या तकलीफ उठा के चलते हैं अल्लाह, उन लोगों को ऊपर भी रहम करम अता फरमा रब्बुल आलमीन। हमारे हर गुनाह खताओं को माफ़ फरमा दे अल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأوفوا بدعائي إلى الله إن الله بصير بالعباد دنیا میں شانتی کی ہوا بہا دے اللہ، ہمارے ملک میں اللہ جتنا پریشانی اللہ سب پریشانی کو دور فرما دے اللہ، سب کے اندر میل محبت پیدا فرما دے اللہ، ایک دوسرے کے اوپر اللہ اعتبار و بھروسہ رب العالمین وشواس کرنے کا توفیق عطا فرما دے اللہ، خانہ خانی دشمنی مارا ماری کاٹا کاٹی اللہ یہ سب دور کر دے اللہ، سب کے اندر میل محبت پیدا فرما دے اللہ، آمین بوجود سبحان ربک رب العزت عما یصفون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق کلمۃ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین۔